توشہ خانہ کے تحائف کا خریدار عمر فاروق سامنے آ گیا. یہ دبئی کے بزنس مین ہیں عمر فاروق، جنہوں نے عمران خان سے توشہ خانہ کے تحائف خریدے، اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے. عمر فاروق صاحب، بہت شکریہ 24 نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر، پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ شہزاد اکبر سے رابطہ ہوا، تو یہ رابطہ اصل میں ہوا کیسے اور کتنی رقم آپ نے ادا کی ان تحائف کو خریدنے کے لیے؟ جی، میرا شہزاد اکبر سے جب سے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی ہے، میرے کافی کامن فرینڈز ہیں پارٹی میں، تو ان کے تھرو ان سے میری لاؤندہ تو تھی. تو 2019 میں انہوں نے تقریباً اپریل کے دوران مجھے رابطہ کیا کہ جی ہمارے پاس کچھ اسٹیٹ وزٹ سے گفٹ ملتے ہیں ہمیں، جو کچھ گفٹ ہم رکھ لیتے ہیں، کچھ ہمیں جو پسند نہیں آتے، ہم انوانٹیڈ گفٹس ہوتے ہیں وہ آگے ہم مارکیٹ میں دینے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. تو اگر آپ خریدنے کے لیے آپ کا اگر موڈ ہو تو آپ اگر کوئی ایسی چیز آئے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں. جی میں نے کہا جی بالکل مجھے بتائیں. ان کو پتا تھا کہ میں کافی گھڑیوں کا شوقین ہوں اور میرے پاس کافی بڑی کلیکشن ہے گھڑیوں کی. تو انہوں نے مجھے پھر ایک دن فون کیا کہ میں آپ کا نمبر فرا کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایک کافی یونیک ماسٹر پیس آیا ہے، تو وہ دبئی لے کے آ رہی ہیں، تو آپ کائنڈلی ان کو تھوڑا ٹائم دے کے وہ دیکھ لیجیے گا. اگر وہ آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو خرید لیں. صحیح. تو سر یہ بتائیے گا عمر صاحب کہ کیا کیا تحائف تھے جو آپ نے خریدے، اور فرا گوگی کا نمبر یا ان کو آپ کا نمبر دیا گیا تو وہ یہ سارے تحائف ایک ہی وقت میں آپ نے خریدے یا یہ مختلف ملاقاتیں رہیں جن میں آپ نے یہ تحائف خریدے؟ نہیں جی، یہ ایک سیٹ ہے جو کہ کمپلیٹ سیٹ ہے، جس میں ایک گھڑی ہے، ایک پین ہے، 2 کفلنگز ہے اور ایک رنگ ہے، جو کہ گراف کمپنی ہے اس کی بنی ہوئی ہے گھڑی. گراف کی گھڑیاں جو میرا خیال ہے دنیا کی سب سے مہنگی ترین گھڑیوں میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ ایک یونیک پیس تھا جو کہ سعودی کراؤن پرنس نے دیا تھا عمران خان کو ڈیورنگ ان کی جو اسٹیٹ وزٹ تھی پاکستان میں. تو اس دوران انہوں نے ان کو گفٹ دیا تھا، اور یہ ایک اسپیشل گفٹ ایسا تھا کہ یہ کعبہ کا ایڈیشن ہے، اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور یہ گراف کی ایک ہی گھڑی ہے پوری دنیا میں جو کہ انہوں نے رائل فیملی کے لیے بنائی تھی، اور رائل فیملی نے اپنے وزٹ کے دوران عمران خان صاحب کو گفٹ کی تھی. انہوں نے وہ گھڑی توشہ خانہ میں جمع کرا کے اونے پونے میں واپس خرید لی نومینل ویلیو پہ، اور پھر یہ گھڑی دبئی لے آئے اور انہوں نے پھر آگے مجھے بیچی. اچھا، یہ گھڑی ابھی بھی آپ کے پاس ہی ہے؟ جی بالکل میرے پاس ہی. اچھا، تو یہ بتائیے گا عمر فاروق صاحب، یہ ادائیگی کس طرح کی آپ نے؟ کیش پے کیا یا کسی اور ذریعے سے آپ نے رقم ادا کی، اور کس کو اسپیسیفکلی میں نام پوچھنا چاہوں گا، کس کو آپ نے ادائیگی کی؟ جی یہ میں نے 7.5 ملین درہم اس کی پیمنٹ کی تھی فرا گوگی کو. وہ خود آئی تھی گھڑی لے کے، ان سے میں نے گھڑی لی. میں نے جا کے دکان سے گھڑی کی تصدیق کرائی. جب انہوں نے تصدیق کر دی تو میں نے پھر ان کے ساتھ آ کے نیگوشیٹ کر کے ان کو پیسے دے دیے. اچھا عمر صاحب، چونکہ یہ بہت بڑی ڈیل تھی، تو ایسے مواقع پہ ظاہر ہے آپ بھی بزنس مین ہیں، تو کچھ ثبوت، کوئی ایسی چیز کوئی اپنی سیفٹی کے لیے رکھی جاتی ہے، کوئی ویڈیو یا کوئی آڈیو، کیا آپ کے پاس کوئی ایسے ثبوت موجود ہے؟ کیونکہ یہ جو پارٹی ہے یہ تو بالکل مکر رہی ہے ان چیزوں سے. دیکھیں جی، یہ بڑی آسان چیز ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑی میں نے نہیں خریدی ان سے اور ان کے پاس یہ گھڑی موجود ہے تو لائیں، ان کو کہیں لائن لا کے دکھا دیں کہاں ہے وہ گھڑی ان کے پاس جو ہے. تو یہ تو یونیکنیس اس کی یہی ہے کہ دنیا میں ایک واحد پیس ہے جو لمیٹڈ ایڈیشن ہے گراف کا. اس کی کوئی 2 ایڈیشن ہے نہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی دوسرا ایڈیشن ہے اس کا تو لا کے دکھائیں اپنے آپ کی اپنی صفائی جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایویڈنس کے لائے. میں تو آلریڈی میں نے ٹی وی پہ دکھا دی گھڑی میرے پاس پڑی، کوئی بھی کسی وقت بھی آ کے تصدیق کرنا چاہے آ کے دیکھ لیں. ٹھیک. عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے، چونکہ آپ ہمیں اس وقت دستیاب ہیں، تو وہ بھی آپ سے باری باری سوال کرنا چاہیں گے. سلیم بخاری صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. آپ کو سوال کرنا چاہیں گے عمر صاحب سے؟ جی میں سوال تو نہیں کرنا چاہتا ان سے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے اس کا اونس جو ہے اب دوسری پارٹی پر ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سر آپ کی طرف آتا ہوں. بخاری صاحب، میاں طاہر صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں عمر صاحب سے؟ جی میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ خانہ کعبہ ایڈیشن تھا، تو قسمت والوں کو ایسے تحائف ملتے ہیں، اور پھر آگے بھی وہ قسمت والے ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کے تحائف سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ یہاں تو یہ دیکھنے میں نہیں آیا. اور فرا گوگی جس کے قصے
पंजाब में ज़बान ज़द आम है, उन्होंने जाके दुबई में भी एक कहानी लिख दी। तो इसमें देखें कि 2-3 सवालात जो हैं वो पीटीआई की तरफ हैं और कुछ उमर फारूक साहब से भी मैं सवाल करूंगा। पहली बात तो ये कि इमरान खान ने कहा कि मैंने इस घड़ी बेचकर तो इससे मैंने सड़क बनवाई थी। ये पहला उनका बयान जो शुरू में आया था वो यही था। तो इसका मतलब कि उनको रकम वसूल हुई थी। तो दुबई से जब रकम जिस तरह उमर फारूक साहब पहले बता रहे थे, आपको भी बताया कि उन्होंने नकद पेमेंट की है, तो वो रकम कैसे मुंतकिल हुई पाकिस्तान? इसका मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान मुंतकिल हुई है, उससे सड़क बनी है या नहीं बनी है, तो वो रकम मुंतकिल हुई है तो वो हुंडी कहलाएगी ना। सही है। वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से तो नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि एक घड़ी को सस्ते दामों हासिल किया गया और फिर उसको उस कीमत पर बेचा गया जो कि बहुत ज्यादा थी, और लेकिन उसकी कीमत जो शो की गई वो उससे कम थी। तो देखें ये कितने इसमें मोड़ आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हुंडी हवाला के जरिए ये रकम पाकिस्तान वापस आई है। अच्छा, अगर वो वापस आई है, क्योंकि वो तो उमर फारूक साहब के बकौल तो उसकी रकम जो है वो उन्होंने नकद अदा की। सही है। और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मैं सवाल इस वक्त ये करूंगा उमर फारूक साहब से कि क्या उमर फारूक साहब इसके फर्स्ट बायर हैं? ये सवाल उठ रहा है इस वक्त। और दूसरा फवाद चौधरी का ये सवाल है कि इन्होंने टाइम जोन से इसकी एवेल्युएशन क्यों करवाई है, क्यों ग्राफ से नहीं करवाई? तो इसका ये सवाल जवाब देना चाहेंगे क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है भारत, लेकिन ये उठ रहा है। बिल्कुल ठीक है उमर साहब, ये सवाल आपने सुन लिया सर, जवाब देना चाहेंगे, रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, बेसिकली दो चीज़ें हैं। आपने जो बिल्कुल पहले की बात है कि ये काबा एडिशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं समझता हूँ कि जी एज ए मुस्लिम मैंने ये घड़ी खरीद के एक अच्छा काम भी इसलिए किया कि जिस डेस्परेशन में ये लगे हुए थे घड़ी बेचने, तो मुझे ये भी डर था कि किसी काफिर के हाथ ना लग जाए और इसकी बेअदबी ना हो। तो ये तो सबसे पहली बात है कि मैंने ये खरीदी क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ घड़ी का इंटरेस्ट नहीं था, इसके जो इमोशनल अटैचमेंट था मेरे इस्लाम की और उसके साथ, और जो इसकी सब्सटेंस था पीछे के जो की एडिशन खाना काबा मक्का की तस्वीर बनी हुई थी, तो ये बड़ा एक मेरे लिए इमोशनल इसमें सेंटिमेंटल अटैचमेंट था घड़ी का। दूसरी बात जहाँ तक रही कि ये टाइम जोन से अप्रेजल, वो तो आप कहेंगे तो मैं कल ग्राफ से भी करवा दूंगा। अप्रेजल कराने में कौन सा फर्क है? अच्छा उमर साहब, मेरा एक सवाल है सर, जब आपका इंटरव्यू आना था एक निजी टीवी चैनल को, उससे पहले सोशल मीडिया पर हमने देखा कि बड़ी उस पर बात हो रही थी और पहले से प्रीएम्प्ट करके शायद जो पीटीआई के जो सोशल मीडिया पर हैं लोग, वो ये कह रहे थे, उसको मुतनाज़ा कर रहे थे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या इस हवाले से कोई रोकने की कोशिश की गई कि भाई इंटरव्यू ना दें, सामने ना आए, ना बताएं इस घड़ी के बारे में? किसी तरफ से भी आपको रोकने की कोशिश की गई? कुछ करंटली जो एक्टिव मेंबर्स हैं उन्होंने काफ़ी मुझे अप्रोच किया और अभी भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी काइंडली आप ये डिनाइल दे दें कि ये वो घड़ी नहीं है, कोई और है और मुझे गलती लग रही है। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इस घड़ी की जो यूनिकनेस है वो यही है कि ये एक ही वाहिद पीस है दुनिया में। और अगर इनका क्लेम है कि ये वो घड़ी नहीं है और ये कोई और घड़ी है और मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो इनको कहें जो घड़ी आपने तोशा खाना से ली थी तो वो ला के दिखा दें सामने, कभी ये घड़ी हमारे पास ही है और ये आपके जो पास सेट है वो वाला सेट नहीं है। तो आई थिंक इसका एक बड़ा सिंपल जवाब है जी, कोई झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। बट एनीवेज जो अप्रेजल की बात आई, कोई मसला नहीं, अप्रेजल जहाँ से कहेंगे करवा लेंगे। लेकिन बात है कि मैंने जब ये खरीदी घड़ी तो मैंने जाके पहले इसकी वेरिफिकेशन कराई घड़ी की, इसकी मैंने ऑथेंटिसिटी चेक करवाई, मैंने पहले उनसे इसकी प्राइस एस्टिमेशन ली। जब मैंने दुकान पे लेके आया घड़ी को तो वो दुकान वाले परेशान हो गए कि आपके पास कैसे घड़ी आई है। ग्राफ वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि हमने ये घड़ी सिर्फ सुना था इसके बारे में, हमने कभी देखी नहीं, और हमें ये भी पता है कि ये रॉयल फैमिली सऊदी अरेबिया ने बुक करवाई थी ग्राफ से। और मैंने उनसे जब एस्टिमेशन पूछी इस प्राइस घड़ी की तो उन्होंने कहा जी ये प्राइसलेस पीस है क्योंकि वाहिद पीस है दुनिया में, एंड हम जो है मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच मैन्युफैक्चरर है दुनिया के, इसकी जो भी शौकीन बंदा होगा 10, 12, 15 मिलियन डॉलर आराम से दे सकेगा। और जब मैंने उनको पूछा कि अगर मैं खरीदना चाहूँ तो किस कीमत में आप मुझे सजेस्ट करेंगे, उन्होंने कहा 5-6 मिलियन डॉलर में अगर आपको मिल जाए तो आई थिंक यू विल हैव अ वेरी गुड डील।
तो मैंने इस बेसिस के ऊपर जाके निगोशिएट करके $2 मिलियन की डील की और मैंने इनको पैसे दिए। उमर साहब अब मैं साथ ही रहेगा, मैं सलीम बुखारी साहब भी साथ ही मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने सवाल भी किया, इनको रोकने की कोशिश की गई, इन्हें कहा गया कि या तो आप ये इंटरव्यू ना दें और अगर दे दिया अब तो आप डिनाइल की एक स्टेटमेंट दे दें। ये आपने सुना, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप? देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई का ये वतीरा और ये रवैया है कि वो इनिशियली किसी भी बात से मुकम्मल तौर पे इनकार करते और बाद में फिर उसके मुख्तलिफ बहाने ढूंढ के उसी चीज को मान देते हैं। मेरे ख्याल से ये भी मामला बिल्कुल ऐसा ही है। ये चूंकि भेद अब खुल गया है, उनका नहीं ख्याल था कि किसी तरीके से भी ये सूरत हाल सामने आएगी कि जो खरीदने वाला आदमी है वो खुद से आके मीडिया को बताएगा कि मैंने खरीदी है। वो जैसे उमर फारूक साहब कह रहे हैं कि ये 2 वर्जन हो ही नहीं सकते इसके। ये मैन्युफैक्चरर जो है उसने 2 घड़ियां बनाई थी, वो एक इनके पास है, वो जो इन्होंने खरीदी थी जो तोशा खाना से इमरान खान साहब ने दी और उसके बाद उसको बेच दिया है। ये हकायक ऐसे हैं जो अनडिनाएबल, जिनको आप कह सकते हैं कि इसको डिनाई करना मुमकिन नहीं है। अब वो थोड़ा बहुत जो एम्बैरेसमेंट उठानी पड़ रही है उनको, उसकी वजह से पहले उन्होंने कोशिश की इनके फैमिली के ऊपर प्रेशर डाल के कि ये ना आए मीडिया के सामने, लेकिन बिलाखिर क्योंकि अब ये बात खुल गई है तो आप देखिएगा चंद दिनों में पीटीआई किसी न किसी बहाने से सब तस्लीम कर लेगी कि उमर फारूक जो कह रहे हैं वो सब दुरुस्त है। अच्छा जी उमर फारूक साहब, सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है आपके और बड़ा दबाव डालने की या फिर इस सारे मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है, ये आपके इल्म में है? मेरे इल्म में है ये बात, और ये हमेशा से यही हुआ है। आप देखिए, सोशल मीडिया टूल जो है और उसके जो हैंडलर्स हैं वही मेरे ख्याल से सारा एसेट्स हैं पीटीआई का, जिसके जरिए सारी प्रोपेगेंडा मुहिम वो चलाते हैं, सारी अपनी गलतियां जो हैं उसको कवर अप करते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो एक बाकायदा उनका कह सकते हैं आपके एक बेस्ट टूल है उनके पास, और इसका अभी तोड़ किसी दूसरी सियासी जमात के पास नहीं है। थोड़ा बहुत करती हैं बाकी जमातें, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव टूल है। उसके जरिए वो कोशिश करेंगे, लेकिन सच जो है उसको ज्यादा देर तक तो झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए ये बात बहुत जल्द सामने आ जाएगी। सही है। मियां ताहिर साहब, आप भी साथ मौजूद हैं। आपने सुना एक तो ये कि डिनाइल दिया जाए, ये दबाव भी डाला गया। दबाव मैं अगर ना भी कहूँ इसको तो राब्ते ज़रूर किए गए उमर फारूक साहब से। दूसरी बात ये कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक एंगलिंग की जा रही है, ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये शायद इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाने की एक और कोशिश है, इस पर आप क्या कहेंगे और आप मज़ीद कोई सवाल करना चाहेंगे उमर फारूक साहब से? जी, इसमें 2-3 चीजें हैं जो फैक्ट्स को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो सारी ह्यू एंड क्राई है पीटीआई की तरफ से, उसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम है और लोगों को बताना जरूरी है। वो ये है कि ये कहा जा रहा है जी कि एज पर रूल्स इमरान खान ने तोशा खाना से ये चीजें हासिल की और इतने परसेंट दे के इतने परसेंट, देखें उसमें एक बात बता दूं, जो पुरानी रूल्स थे उसके मुताबिक ये था कि 20% कीमत अदा करनी होती है और इन्होंने 20% कीमत पे ही ये लिए। बाद में इन्होंने जब ये खरीदारी कर ली तोशा खाना से 20% पेमेंट करके, तो उसके बाद इन्होंने फिर रूल्स चेंज किए और 50% पे लाए। लिहाजा इसको गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं फवाद चौधरी और उनके बाकी तर्कमान भी कि जी ये 50% पे ये खरीदा गया, ये 50% पे खरीदी जाने वाली चीजें नहीं है, ये 20% पे खरीदी गई थी। उसके बाद इन्होंने रूल्स में तब्दीली की, यानी कि पहले ये खरीदारी हो गई, फिर रूल्स में तब्दीली की और इसको फिर 50% पे ले गए। इसमें तो बहुत सी कहानियां पिछले दिनों से और भी अनर्थ हो रही हैं, जिसमें ये भी है कि बहुत से तहाइफ जो लिए उनको तो कहीं शो ही नहीं किया गया, कहीं बताया ही नहीं गया कि हमें तहाइफ कहीं से मिले। बिल्कुल सही है। और दूसरी बात इसमें जो किरदार है शहजाद अकबर का, शहजाद अकबर ने ना सिर्फ अभी जो उमर फारूक बता रहे थे एक टीवी इंटरव्यू में कि उनसे फेवर से लेते रहे, उनको मुख्तलिफ फरमाइशें डालते रहे, ना सिर्फ इस केस में बल्कि ब्रॉड शीट वाले सीईओ जो थे उन्होंने भी ये अपने इंटरव्यू में ये बात बताई हुई है कि शहजाद अकबर उनसे भी कमीशन मांग रहे थे और उनसे उन्होंने कमीशन वसूल भी किया। इसी तरह जो एक और जो रकम बरतानिया से आई थी उसमें भी उन्होंने अपने वसूली डाली हुई है। बिल्कुल ठीक है। शहजाद अकबर है। और फराह गोगी के बारे में जैसे मैंने पहले बताया है कि फराह गोगी इस मामले में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है। जैसे उन्होंने एक हीरे की अंगूठी एक और जगह से भी उन्होंने 5 कैरेट की कहा था, वो
وہ کم تھی تو اس پہ پھر بحث ہوتی رہی کہ نہیں کم ہے, زیادہ کیرٹ کی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ پنجاب میں جس طرح سے وہ جو ان کا کام تھا, جس طرح سے انہوں نے افسروں کے تقرر تبادلے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا, ایک افسر کو 1 مہینے کا ڈی سی کو اور ایک ڈی پی او کو 2 مہینے کا ریٹ تھا یہاں طے تھا. تو وہ جس طرح سے انہوں نے وصولیاں ڈالی ہیں وہ پورا پنجاب اور پورا پاکستان جانتا ہے, اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے مہتر صاحب. ثنا بشرا صاحبہ نے بھی ہمیں اس دوران جوائن کیا ہے. ثنا صاحب آپ کی طرف آؤں گا, لیکن عمر فاروق صاحب ایک چیز بتائے گا, 2 نام تو سامنے آ گئے جو آپ نے لیے ہیں, شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا, اور فرا گوگی صاحبہ جن کو آپ نے رقم ادا کی بقول آپ کے. ان کے علاوہ بھی کوئی اور کردار تھا جن سے آپ کا رابطہ رہا, بات چیت ہوئی؟ جی ایکچولی تھوڑا سا میں آپ کو کلیریفائی کر دوں ایک چیز جو شاید میرا خیال ہے آپ کو ان نیٹی-گریٹیز کا نہیں سمجھ ان چیزوں میں ابھی تک آئی, کہ آپ نے ایک گھڑی کے سیٹ کی اسیسمنٹ کیسے کی کہ 8 کروڑ کی گھڑی ہے. 8 کروڑ کی گھڑی اور 2 کروڑ میں جمع کرا رہا ہوں, بالفرض جسٹ فار اے منٹ یہ کہیں کہ جی انہوں نے کروا دی, تو 8 کروڑ کی ایویلیویشن کس نے کی اس گھڑی کی؟ یہ تو گھڑی کم از کم 2 ارب روپے کی تھی جو پورا سیٹ تھا, جو آج کے ریٹ سے اگر آپ دیکھیں ڈالر میں تو 10-12 ملین ڈالر کی گھڑی ہے یہ. اور انہوں نے 8 کروڑ روپے کی ویلیویشن کرا کے 2 کروڑ جمع کرا کے کہہ دیا کہ جی ہم نے ایز پر لا یہ چیز لی ہے. 2 کروڑ میں تو صرف اس کے کپلنگ بھی ملتے جو کہ اس گھڑی کے سیٹ کے حصے میں ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 8 کروڑ کا کہاں سے فگر آیا اور 2 کروڑ کا کیسے آیا اور یہ کیسے لیجٹیمیٹ ٹرانزیکشن, یعنی اس کی ویلیو کو بھی پہلے سے کم شو کر کے اور پھر کم پرسنٹیج پہ خرید کے پھر وہ رقم کہاں گئی, یہ سب یعنی یہ اگر کہا جائے جرم بھی اس کو کہا جائے تو وہ ایک چھوٹا نہیں ہے, اس میں بہت سارے سیریز آف کرائم ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چلے جائیں ویب سائٹ پہ گراف کی اور وہاں پہ جا کے آن لائن آپ خود ریسرچ کر لیں, اس طرح کی گھڑیاں ملتی جلتی جو لمیٹڈ ایڈیشن نہیں ہے ان کی قیمت کیا ہے ایک گھڑی کی. آپ گھڑی کے ساتھ ایک پین ہے, اس کے ساتھ ایک رنگ ہے, 2 کپلنگ ہے, آپ اس کو ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو یہ کم از کم 50-60 کروڑ روپے کی ویلیو رکھتی ہے. انہوں نے جو 8-10 کروڑ کی دکھائی, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا عمر صاحب. آپ کے ساتھ ہیں ثنا بشرا صاحبہ نے بھی جوائن کیا, میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سے کوئی اگر سوال کرنا چاہتے تو وہ کریں. ثنا بشرا صاحب, یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ گھڑی 50 سے 60 کروڑ کی گھڑی کو شو کیا گیا 8 سے 10 کروڑ, تو یہاں پر ہی بدنیتی ثابت ہو گئی. اس کے بعد آگے جس طرح سے رقم پاکستان آئی یا نہیں آئی ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اس پوائنٹ پر اگر آپ ردعمل دینا چاہیں اور دوسرا کوئی سوال کرنا چاہیں عمر صاحب سے. نہیں عمر صاحب نے آئی تھنک ساری چیزوں کا بڑا تفصیلی جواب دیا ہے. مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ دیکھیے نا, آپ کیا کر لیں گے, آپ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے یقین دلائیں گے کہ جو انہوں نے کیا وہ غیر اخلاقی ہے, غیر قانونی ہے. آپ ان کو منی لانڈرنگ کا ان کا الزام لگا سکتے ہیں. مطلب وہی اگاتھا کرسٹی والا جو ناول لکھتے تھے مسٹر آپ کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے شہزاد اکبر صاحب, جنہوں نے ایکچولی ایسٹ ریٹیل میرا خیال ہے یونٹ بنا لیا تھا, اس کو انہوں نے ریٹیل تھراپی خوب کی ہے, خوب چیزیں بیچی ہیں, خریدی ہیں, گھڑیاں, رنگ, مطلب یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں نا ان کے نزدیک آج بھی آپ ان سے سوال کریں پاکستان تحریک انصاف والوں سے, آپ کو کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ 22 ارب کی آپ کو چوریاں نظر نہیں آتی, آپ کو حدیبیہ عمل نظر نہیں آتا, آپ کو پاناما نظر نہیں آتا, آپ کو ایون فیلڈ کے فلیٹ نظر نہیں آتے, آپ کو سرے محل نظر نہیں آتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ان کو تو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ باقی لوگوں کے اوپر کچھ الزامات ہیں تو ان پر تو جو الزام لگے وہ کم. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر 2019 میں گھڑی خریدی گئی تھی اور اس کے بعد فرا گوگی صاحبہ سے اس طرح سے بیٹا ارسلان سب کچھ غداری سے جوڑ دو, تو اس میں مطلب بہت سارے ان کے جو بنیادی پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایک پوری پاکستان تحریک انصاف کی ایک عمارت میرا خیال ہے مطلب گرنے ہی والی ہے, لیکن وہ جن بنیادوں پر کھڑی تھی وہ تو کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کے ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. وہ پہلے سازش ایکسپوز ہوئی, پھر بھی گھڑی ایکسپوز ہوئی. اور دیکھیں آج نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی تھی, کیونکہ وہ تو بیچنے جاتی تھی, وہ جو بھی ان کو پیسے دیتا وہ بیچتے تھے. اس پہ مکہ کی ایک پورا وہ ہے, اس میں ایک ریلیجس فیکٹر ہے اس کے اندر. تو وہ اگر کسی غیر مسلم کو بیچ دیتے تو مطلب یہ تو غلط بات ہو جاتی. تو وہ تو اس سے تو کوئی بعید نہیں تھی. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ فاروق صاحب نے خرید لی اور اس کی قدر بھی کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ ہم بھی جو ہمیں گفٹ ملا کر ان کی قدر کیا کریں. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت خاص طور پر کیونکہ توشا ریفرنس کیس موجود ہے, توشا خان ریفرنس کیس جو چل بھی رہا ہے, اس میں آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اگر اس کو
हुकूमत आगे परसू करेगी तो आई थिंक इट विल हेल्प द केस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं उमर फारूक साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने वक्त दिया और तफसील के साथ जो सवाल थे आपने उनके जवाब दिए और जो लोग जानना चाह रहे थे सारे मामले के बारे में आपने तशफ़ी की, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा हमारे जो तज्ज़िया कार हैं मियां ताहिर साहब, सना बच्चा साहिबा और सलीम बुखारी साहब, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।